جی ناظرین، پروگرام تاریخ گواہ رہنا میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ ایک خصوصی پروگرام ہے جو کہ شخصیت آج کی ہے عبدالغفار عزیز، ان کی لائف کے مختلف جو حصے ہیں اس کے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب موجود ہیں۔ آپ کا جو تعلق ہے وہ بحریہ یونیورسٹی میں ڈائریکٹر ہیں سینٹر آف اسلامک اسٹڈیز۔ سب سے پہلے ان کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عبدالغفار عزیز صاحب کے فرزندان احمد فوزان صاحب اور محمد باسل، وہ جو لاہور سے ہیں، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہاں پہ یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے، عبدالغفار عزیز صاحب کی شخصیت نو ڈاؤٹ کہ ایک امت مسلمان کے لیے ایک بڑا نقصان ہوا، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ اگر ہم یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق آدم کیا اور اس کے جو بنیادی مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جو ہمیں دین اسلام جو ہے وہ تعلیمات دیتا ہے، اگر وہ بنیادی مقاصد اور ایک طرف ہم عبدالغفار عزیز صاحب کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں کہاں کہاں مماثلت نظر آتی ہے اور کتنے کامیاب انسان نظر آتے ہیں، اس بارے میں ہمیں ضرور بتائیے۔ دیکھیے، زندگی اور موت کے حوالے سے رب ذوالجلال نے جو ہمیں تصور دیا اور اس تصور کو تمام انبیاء بیان کرتے رہے، تمام آسمانی کتابیں اس کی وضاحت کرتی رہیں جی، اور اس بنیادی تصور میں پہلا نقطہ یہ آتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے دوام حاصل ہو۔ بے شک، کل من علیہا فان، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو بھی زمین پر اور کائناتوں میں موجود ہے وہ ایک متعین مقرر کردہ وقت کے لیے ہی آیا ہے، بے شک، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق اسے واپس جانا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی مہلت اسے ملی ہے، جسے ہم مہلت عمل کہتے ہیں، جی، اس مہلت عمل میں اگر کوئی شخص ایک شعور کی زندگی، اپنے رب کی پہچان کی زندگی، اپنے آپ کی پہچان کی زندگی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بسر کرنے والی زندگی، اس سے اگر وہ بہرہ مند ہو رہا ہے اور اسے وہ میسر ہے تو وہ ایک کامیاب ترین فرد ہے۔ بے شک، اگر اس پیمانے پر عبدالغفار بھائی کو دیکھا جائے، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے انتہائی عزیز اور دل میں بسنے والی کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہیں، لیکن آپ کا سوال چونکہ بہت ہی انٹلیکچول بنیاد رکھنے والا سوال ہے، اس لیے ہم اس کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ عبدالغفار عزیز بھائی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی، اس گھرانے میں ابتدا ہی سے اس تصور کو نمایاں کیا جاتا رہا۔ بے شک، کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں کہ جب ہمارے دادا اور ہماری پھوپھی اور ہمارے گھر کے افراد، خواتین ہوں یا مرد، وہ یہ بات کسی نہ کسی انداز میں نہ سن رہے ہوں کہ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے نہ صرف اسے واپس جانا ہے بلکہ اپنے ہر کیے اور کہے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ بے شک، تو جب شخص یہ سنتا رہتا ہے تو کہتے وقت بھی محتاط رہتا ہے اور کرتے وقت بھی محتاط رہتا ہے۔ جی، اور میں جو عبدالغفار بھائی کے ساتھ ایک طویل زندگی کا سفر ہم نے طے کیا، اس اعتبار سے کہ عبدالغفار بھائی مجھ سے 5 سال چھوٹے ہیں، اور میں اگر اس وقت 62 برس کا ہوں تو وہ 5 سال کم میں ایک طویل مدت بن جاتی ہے، نصف صدی سے زیادہ کا عرصہ۔ بے شک، اور اس میں کوئی لمحہ اور کوئی وقت اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں میرے دل سے ان کی یاد اور ان کا نام، اور توقع یہی ہے کہ ان کے دل میں بھی میرے حوالے سے یہی جذبات ہوں گے۔ تو میں نے جو ان کو دیکھا جی، تو وہ ہمیشہ قرآن مجید سے وابستہ رہنے والا فرد، نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو ہے وہ عشق اور والہانہ پن کی حد تک اختیار کرنے والا شخص، جی، جس کی وجہ سے ان کی زبان سے ہر 2-4 منٹ کے بعد استغفر اللہ کے کلمات نکلتے تھے، ماشاء اور اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار درود و سلام کی صورت میں ہوا کرتا تھا۔ اور جہاں بھی کبھی ہماری ملاقات ہوئی، سفر میں ہو یا حضر میں، اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر، تو امت مسلمہ کا غم وہ ہمیشہ موضوع بحث رہا ہے۔
बेशक। और आक़ा रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से ये एक बड़ी सुन्नत है कि आप भी तो हमेशा अपनी उम्मत के बारे में और अल्लाह के बंदों के बारे में फिक्रमंद रहा करते थे। बेशक। बस यही फिक्र अब्दुल गफ्फार भाई अजीज का असासा था। अजीज तो उनके साथ लगा हुआ है, लेकिन वो तो हमारे वाकई दिलो जान के अजीज थे। तो इस फिक्र ही में उन्होंने रातें बसर की। वो जो इकबाल ने कहा था, किसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी बेचुताब राजी कभी सोजो साज रूमी। तो ये राजी और रूमी के दरमियान में, फलसफा और अमल के दरमियान में जिंदगी बसर करने वाला इंसान हर तरह की गर्म और सर्द रातों और दिनों में अपनी जिंदगी को एक अच्छे रास्ते पर एक मुतय्यन और वाज़े किस्म के नस्बुल-ऐन के तहत गुजारता हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ। अगरचे उनके रुखसत होने का हमें एक दुख और गम है, लेकिन अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक ऐसी ढारस, एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी अच्छी तमन्ना मौजूद है कि वो जहाँ गया है वो यहाँ के मुकाबले में बेहतर घर में, इंशाअल्लाह यहाँ के मुकाबले में बेहतर माशरे में, बेहतर दोस्तों में, और यहाँ के मुकाबले में बेहतर खैरखाओं में वो अल्लाह ताला की नेमतों से सरफराज हो रहे होंगे। और हम भी इसी तवक्को पे कि हम उसी रास्ते के मुसाफिर हैं। और जब भी अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ गया तो उसकी हर बात पर जो है वो रज़ा का इजहार करते हुए और राज़ी रहते हुए उसकी तरफ पलट जाएंगे। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसका विर्द हमेशा ज़बान पर रहेगा। बेशक, बड़ी खूबसूरत बात की। आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। फौजान अहमद फौजान, आप लाहौर से हैं इस वक्त हमारे साथ। यकीनन जितना करीब से आपके वालिद मोहतरम अब्दुल गफ्फार अजीज़ साहब, आपने उनको देखा, उनकी शख्सियत को शायद उतना करीब से आप दोनों भाइयों के या जो भी आपके बाकी बहन भाई हैं किसी और ने शायद उतना ना देखा हो। आप उनके ऐसे शख्सियत के पहलू, जो उनके शबो रोज़ थे, उनके जो मामूलात थे, वो किस तरह थे, ताकि हम भी अपने नादरीन को बता सकें कि एक नेक इंसान के जो रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी हैं वो किस तरह होते हैं। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका ऐसा एहतमाम करने का। और आज तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ाहिर भी हैं इस वाक़े को, और मुसलसल के ज़िक्र खैर जो है बहुत कसरत से हो रहा है। और आज ये तकरीबन हमारा जो 11वां प्रोग्राम है जो इस तरीके से हो रहा है उनकी याद में, और उनकी इसी तरह के अमाल को बयान करते हुए जी, जो कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये भी एक सदका जारिया बनेगा। और मैं एक और बात सोच रहा था, मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बिल्कुल इसी किस्म की सिचुएशन जो 5 अक्टूबर की उस गमनाक और तारीख शाम को पेश आई जब उनकी रूह इंतकाल कर गई यहाँ से, जब उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बहुत कम थी जिसकी वजह से उनका वो सारा कुछ हुआ। तो यही सेम सिचुएशन जो है वो आज से 3 माह कबल जून के एक दिन भी हुई थी जब उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उसी लेवल पे आ गई थी। उनकी कमजोरी और नकाहत का भी वही आलम था और उनकी सेहत और बाकी चीजें भी वही थी। और डॉक्टर ने हमें 3 माह पहले एक हॉस्पिटल में एक शाम कहा था कि आज रात जो है बहुत मुश्किल है, बहुत क्रिटिकल है और आप लोग बस दुआ करें, आज रात बहुत मुश्किल है। उम्मीद तवक्को है डॉक्टर को थी कि आज रात को जो है वो आखिरी सांस एक्सपेक्टेड है और हम उसकी CPR हमारी काउंसलिंग कर रहे हैं डॉक्टर बाकायदा, ऐसे मरीज की CPR नहीं होती। लेकिन मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने जो है 3 माह का मतलब जैसे कोई बोनस दिया है किसी हिकमत के तौर पे, तो उस हिकमत के ऊपर जब गौर किया तो वो बहुत सारी हिकमतों में से एक ये भी थी कि अगर तो 3 माह पहले ये वाक़या हो जाता तो शायद उस तरह से तज़कीर का, ये जिक्र खैर का और ये इन मजालिस का एहतमाम ना हो पाता कोविड की वजह से और दीगर बहुत से उसकी वजह से। अल्लाह ताला ने उनके इंतकाल को भी बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनाया, बहुत से लोगों के लिए मोटिवेशन बनाया, जिस तरह आप भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब से ये वाक़या हुआ तो ज़ाहिर है हमारे दोस्त भी ताज़ियत के और अफसोस के इस लम्हे में हमारे साथ हैं। तो लोगों दोस्तों से तज़किरा होता है तो बहुत से लोग ये बात शेयर करते हैं कि उस दिन के बाद से जो है ना, जब से हमने ये किस्से और जिक्र सुनना शुरू किया है तो उस दिन के बाद से हमारी नमाजों में खुशबू आ गया है। हमारी हम बात करते करते खामोश हो जाते हैं, हम अब चुगली नहीं करते हैं, हम अब झूठ नहीं बोलते। तो अल्लाह ने जो है वो इस मौके को भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन के तौर पर बनाया। बाकी आपने जहाँ तक शब रोज़ के मामूलात का पूछा है तो सच्ची बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा अटैच थे हमारे 24 घंटे उनके साथ। और जिस तरह 3 माह की हिकमतों को मैं जिक्र कर रहा हूँ, हिकमत एक ये भी हो सकती है
کہ اگر تو یہ واقعہ اچانک ہوتا, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. ہم اگر شب روز کے معاملات کا ہی جائزہ لیں تو صبح سے لے کر صبح اسکول یونیورسٹی آفس جانے سے لے کر رات بالکل سونے کے بستر تک ہر چیز میں ان کی انوالومنٹ تھی. صبح جب ہم دفتر کے لیے یا یونیورسٹی کے لیے جاتے تھے جی تو ناشتے کا سارا اہتمام اور دروازے تک چھوڑ کے آنا اور گاؤں میں رخصت کرنا اور دن بھر کی نصیحتیں اور پھر دفتر میں جا کے بھی فون, پھر واپسی کا انتظار اور پھر دعائیں اور معمولات کا پوچھنا, تو بہت زیادہ انوالومنٹ تھی. اگر یہ خدا نخواستہ اچانک ہوتا تو شاید زیادہ ناقابل برداشت چیز ہوتی ہمارے, لیکن ہمیں پچھلے 5-6 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقریباً ایک طرح سے عادت ڈال دی تھی. ہم کسی حد تک جو ہے وہ اس کے لیے خود سے کام کرنے اور باقی جو چیزیں اس سے تقریباً ان کی زندگی میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ محرومی سے ہو گئی تھی. تو اللہ نے اس کے لیے بھی یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ ہم تقریباً پریپیئر ہو گئے تھے اس کے لیے کہ ہم نے خود مشکل حالات کا مقابلہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو باقی شب و روز میں یہی ہے کہ نمازوں کی تلقین اور باقی تو بہت سارے باتیں, وہ بھی آپ کا پروگرام آگے چلے گا تو انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. جی بہت شکریہ احمد فوزان. محمد باسل, آپ یہ بتائیے کہ یقیناً وہی بات ہے جس طرح فوزان نے بات کی ہے کہ وہ اکثر نصیحتیں کرنے, یہ جو ان کی جو اکثر نصیحتیں ہوتی تھی خاص طور پہ چونکہ والدین کے سب سے قریب تو اولاد ہوتی ہے, تو اولاد کو بہترین جو کہتے ہیں نا کہ تربیت جو ہے وہ جس طرح حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین چیز جو اولاد کو دی جاتی ہے وہ تربیت ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کون کون سی ایسی نصیحتیں تھیں یا ایسی تربیت کے پہلو تھے جو انہوں نے اولاد کے لیے خاص طور پہ اہتمام کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمر بھائی. عمر بھائی اس میں ایک بالکل جو سامنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا کہ ہم مدینے کے طور پر مسلمانوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کریں, تو والد صاحب نصیحت تو کرتے تھے کہ ان کا ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے تھا. جس طرح ان کی شد و شب تھی تو ہم تو دیکھ کے ہی سیکھتے تھے. زیادہ تو ہم دیکھ کے سیکھتے ہیں. صبح فجر کے ٹائم اٹھنا, فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا, پھر جب تک ہم اسکول اور کالج کے لیے ہوتے تب تک تلاوت کرتے ہیں, دعا میں رخصت کرنا, پھر بعد بہت زیادہ اہتمام بھی کرنا, ہمیں بھی تلقین کرنا ساتھ ساتھ. پھر اسی طرح شب جو معاملات ہیں اس دوران باری وقت میں قرآن تلاوت, ہم اگر کہیں جا رہے ہیں سفر میں تو وہ گاڑی میں بیٹھ قرآن پڑھ لیتے تھے. تو یہ دیکھ بھی ایک تربیت کا سامان ہمارے لیے کہ قرآن کوئی بھی ایک جو وقت ہے وہ ضائع نہیں کر رہے, بڑے اچھے انداز میں چیز دیکھ رہے ہیں, قرآن تلاوت کر رہے ہیں, حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ایک واقعہ ہے جو اکثر میں سنا لوگوں کو بھی آیا ہے لوگوں کہ وہ سفر جو بہت زیادہ کرتے تھے اور ملک سے باہر ان کا سفر بہت زیادہ تھا, ایک مہینے میں 3-4 کبھی کبھی چلے جاتے تھے. جی تو جاتے تو ہم 4 مہینے کو الگ الگ میں لے کے جاتے ہیں. پہلے تو وہ ذرا معاملات کو پوچھ کے کیا ہوا ہے, اور پھر جاتے ان کی نصیحت ہے وہ صرف ایک ہوتی کہ آپ لوگوں نے نماز جماعت کا اہتمام کرنا ہے اور والد کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک پیار بنا انداز تھا, ایک بہت اچھی ان کی اٹیچمنٹ تھی. تو ایک بیسیکلی زیادہ رہا وہ ہم نے سیکھا, وہ ہم دیکھتے ہیں, ہم نے سب ایک عملی نمونہ کے طور پر ہمارے سامنے. بے شک, اور یہی میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین چیز ہے. اس وقت غالباً باسل اس وقت میرا خیال لائن میں, ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو زندگی کے 50 بہاریں اور اس سے زیادہ آپ نے ان کے ساتھ بتائیں اور یقیناً جو ہے ان کے بہت سے ایسے پہلو ہوں گے, آپ یہ بتائیں ذرا کہ ان کے جو ایسے کون سے زندگی کی باتیں تھیں, کبھی ناگواری کا بھی اظہار کرتے ہوں گے اور کبھی ان باتوں پہ بہت زیادہ ایسے زندگی کے بعد ایسے پہلو جن کے بڑا خوشی کا بھی اظہار کرتے ہوں گے. آپ نے یقیناً بہت کلوز دیکھا, آج سے 40 سال پہلے کے عبدالغفار عزیز بھی آپ کے سامنے تو بہت سے واقعات ہوں گے. ہمارے ناظرین کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ ایک نیک انسان کی زندگی وہ پوری کی پوری کس طرح جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. میں یہ بات جو ہے وہ پورے دعوے کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عبدالغفار بھائی چونکہ عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے, اللہ تعالیٰ نے مرتبہ انہیں مجھ سے زیادہ بڑا اور زیادہ بہت بڑا عطا فرمایا. یہ اس کا فضل ہے, اس کی عطا ہے, جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے. لیکن چھوٹے بھائی ہونے کے اعتبار سے وہ بالکل بچپن کے ان کے یعنی چلانے میں, ان کو بلانے میں, ان کو سکھانے میں, تو وہ اور پھر میں چونکہ پہلے اسکول میں چلا گیا تھا تو پھر پہلی کلاس میں ان کو محض وزٹ کروانے سے لے کر
जी। खेल के हर मैदान में और मुख्तलिफ जो मजालिस हुआ करती थी तालीम और तरबियत की, और उनमें भी मेरा अब्दुल गफ्फार भाई का जो एक ताल्लुक रहा है ना, वो अदब और एहतराम का ज्यादा रहा है। सही। बावजूद इसके कि बाज़ बातों में जो है वो ऐसा इजहार होता था कि शायद उनकी राय कुछ और है और मेरी राय कुछ और, लेकिन मैंने ऐसा महसूस नहीं किया कि कभी भी उन्होंने राय का इख्तलाफ होने के बावजूद उस अदब और एहतराम को नुकसान पहुंचाया हो, माशाअल्लाह। बल्कि हमेशा इस बात का ख्याल रखा है। दूसरी बात जो अब्दुल गफ्फार भाई के साथ मेरी अटैचमेंट की जो बनी, वो ये कि अक्सर मामलात में वो मुझसे मशवरा जरूर करते थे। मसला अगर गुफ्तगू भी करनी है, हालांकि वो तैयारी कर चुके होते थे अक्सर मौकों पर, लेकिन फिर मुझसे कहते थे कि भाईजान आप बताएं कि इसमें और क्या कुछ है, क्या क्या निकात हो सकते हैं। तो ये मुशावरत करना और फिर अपने साथ शरीक होना बहुत यानी ये तवील जिंदगी के मामलात हैं। लेकिन मैं दो बातें आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से नौजवानों और नौजवानों के बड़ों को, उनमें असातिज़ा भी हैं, वालिदैन भी हैं, ये ज़रूर कन्वे करना चाहता हूँ कि अब्दुल गफ्फार भाई की ज़िंदगी का एक वो हिस्सा जो मैट्रिक से पहले का था, उसमें मैंने महसूस ये किया कि अगरचे वालिदैन की तरफ से तरबियत और तालीम ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम का बिल्कुल डायरेक्शन लेस होना या उसके लिए कोई मुनासिब तरीके से लोगों की रहनुमाई का न होना जी, और उसमें ज़राए इब्लाग भी मदद नहीं करते, निसाब भी मदद नहीं करते, तालीमी इदारे भी मदद नहीं करते थे। अब तो नेट की दुनिया में इंसान खुद तलाश कर लेता है जी, लेकिन ये जो आदमी चलना शुरू हो जाए और मंजिल का पता ना हो, सही, तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त ज़ाया हो जाता है, दुरुस्त, और सलाहियतें भी बहुत ज्यादा जो है वो उनको भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जैसे ही अब्दुल गफ्फार भाई को जो है वो मैट्रिक के बाद एक डायरेक्शन मिल गई और एक रास्ते का तयन हो गया, तो फिर वो अपने तमाम जो जिसे हम रकाब साथी हैं उन सब से वो आगे निकल गए। माशाअल्लाह। तो मैंने फौरी तौर पर महसूस कर लिया और कई बार इसका जिक्र अपने बाज दोस्तों में करता रहा कि एक डायरेक्शन ना रखने वाला फर्द और एक हदफ मुतय्यन हो जाने के बाद, रास्ते का सही तयन हो जाने के बाद वाला जो फर्द है, दोनों की कामयाबियों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बहुत बड़ी बात। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की रहनुमाई इस हवाले से शुरू से करें, तालीमी इदारों को भी यही चाहिए, असातिज़ा को भी यही चाहिए। तो ये मामूली सी उंगली पकड़ के चला देना जो माँ बाप की तरफ से होता है, ये वो महज उंगली पकड़ के चलाना नहीं होता, ये इंसानी जिंदगी के रास्ते को दुरुस्त करने का एक जरिया बनता है। बेशक। और फिर मैंने देखा कि अब्दुल गफ्फार भाई जब उस मैदान में आए तो ज़बान के एतबार से भी, बयान के एतबार से भी, चीज़ों को देखने के एतबार से भी, लोगों के साथ मामलात करने के एतबार से भी वो वाकई एक मिसाली शख्सियत बन गए। दोस्ती करना ये तो उनके बाएं हाथ का खेल था। जहाँ कहीं 10-15 मिनट किसी बंदे से मुलाकात हुई और 15 मिनट के बाद वो उनका गर्विदा हो जाया करता था। मुझमें ये कमजोरी पाई जाती है, एक तन्हाई पसंदाना शख्सियत मेरे अंदर पाई जाती है, लेकिन अब्दुल गफ्फार भाई जो हैं उन्हें अल्लाह ताला ने वाकई एक लीडरशिप और कायदाना सलाहियत वाला फर्द बनाया था। इसी वजह से कई ज़बानें बैक वक्त उन्होंने सीखना शुरू कर दी और थोड़े ही अरसे में मैंने उनको देखा कि अरबी बोल रहे हैं, वो तो जाहिर है कि बाकायदा एक सीखा हुआ अमल था जी, लेकिन अंग्रेजी भी बहुत अच्छी, फारसी भी बहुत अच्छी, पश्तो भी बहुत अच्छी, और मुझे यकीन है कि दुनिया के और भी कई ममालिक की ज़बानें जिसमें तुर्की स्पेशली जो है ना वो खुसूसी तौर पर इससे आगाही और शनासाई उनकी बहुत ज़्यादा थी। कम्युनिकेशन ये अगर इंसान के पास मौजूद है तो वो दुनिया के किसी भी फ़र्द से, किसी भी माशरे से और किसी भी खत्ते में रहकर अपनी बात को मनवा भी सकता है, कह भी सकता है, सीख भी सकता है, सिखा भी सकता है। तो हर एक वालिदैन को अपने बच्चों की डायरेक्शन दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत दुरुस्त कहा, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट आपने दिया। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि डायरेक्शन जब एक सेट हो जाए, और ये बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे हम देखा देखी बच्चे भी आगे बढ़ रहे होते हैं और डायरेक्शन लेस होते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है तब बहुत सारा वक्त जो है वो सर्फ हो चुका होता है।
फौजान साहब, आप ये बताइए कि आपने एक मौका पे एक बात की थी कि उन्होंने एक ख्वाब जो आया था उनको, और उन्हें एक अरसा तक छुपाए रखा था, और उसमें फिर आपको जब बताया गया वो क्या माहौल था, उस ख्वाब की क्या अहमियत थी और किस तरह उन्होंने बयान किया, ज़रा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को, और उसके अंदर भी एक मैसेज छुपा हुआ है, वो ज़रूर बताइए। जी बिल्कुल, आज से तकरीबन 3 माह कबल जब क्वारंटीन का ज़माना था और बीमार भी थे और घर पे क़याम ज़्यादा था, तो एक रोज़ नमाज़ बाद जब जमात करवाई हम लोगों ने घर पे, उसके बाद बैठे हुए बातचीत कर रही थी, और उस दौरान उन्होंने वो ख्वाब सुनाया हमें कि 2002 और 2003 के दौरान जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हुए, बहुत आजमाइश के शिकार हुए, तो उन दिनों में एक रात को उन्हें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुशी और एजाज की बात हुई है कि एक तो उन्हें करीम की, और दूसरी खुशी और एजाज की बात यह है कि उन्हें हुजूर ने नाम लेकर मुखातिब किया और कहा सुभान अल्लाह, मैं कहना सय्यदुल इस्तिग़फ़ार। और ये ऐसा गैर मामूली वाक़या था कि मैंने कल ये ख्वाब सुन के बाबा से पूछा कि कब आया आपको भी, मतलब आपको बहुत वक्त हो गया, इसको तकरीबन 17 से 18 साल बीत गए हैं इस वाक़े को, आपने इसको बताया नहीं, बहुत छुपा के रखा है। तो उन्होंने दोबारा मना किया कि ये बताने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एहतमाम करना है आपने, आज भी हम एक मुश्किल का शिकार हैं, बीमारी है, एक बड़ी बीमारी है, तो इस दुआ के एहतमाम के लिए और उसकी याद दहानी के लिए उन्होंने हमें वाक़या सुनाया, किसी को बताना नहीं है। लेकिन ये वाक़या ऐसा गैर मामूली था कि मैं इस वाक़े को दोबारा किसी तरह सुनना चाहता था जी। तो उसके 2 माह बाद जब उनकी यादाश्त मसाइल हो गए, तो मैंने एक बहाने से दोबारा से वाक़या छेड़ा कि मैंने कि आप सही के बहुत एहतमाम करते हैं, तो उसकी क्या वजह है। तो उन्होंने फिर उसी वाक़याती तरतीब के साथ वो वाक़या सुनाया, लेकिन इस बार फ़र्क यह था कि पहले उन्होंने कहा था कि ये वाक़या किसी को बताना नहीं है जी। और इस बार उन्होंने कहा कि चले दीजिएगा, जब आप ये बता रहे होंगे तो मैं तो होगा नहीं, तो रियाकारी जो है उससे मैं बच जाऊँगा। तो इसके अंदर बहुत सारे दायरे बात करने के और गौर करने के। एक तो ये ख्वाब आया, एक इंतहाई तारीखी ख्वाब आया, सय्यदुल इस्तिग़फ़ार की नसीहत की गई, और ख्वाब देखने वाले ने उसको बिल्कुल भी रियाकारी के तौर पर और उसके लिए एहतमाम नहीं किया। तो ये एक ऐसा ख्वाब था कि इसके बाद हमने भी कोशिश की कि हम सय्यदुल इस्तिग़फ़ार को याद करें और उसका एहतमाम करें, और इसके अलावा भी जो दिन भर के अज़कार हैं वो बहुत ज़्यादा, बल्कि इसके बारे में उन्होंने एक बार ये भी कहा कि सय्यदुल इस्तिग़फ़ार जो है, इसकी कोई आयत पढ़ के कहा कि गुज़िश्ता दिनों में मुझे जो है वो आपकी दादी भी, जो उनकी वालदा थी, वो भी ख्वाब में मिली, वो कह रहे थे कि वो फलां वाली दुआ पढ़ा करो। तो फलां वाली दुआ जब उन्होंने आज पढ़ के गौर किया तो वो यही सय्यदुल इस्तिग़फ़ार ही थी। तो उसके बाद से हमने कोशिश की दीगर अज़कार का भी एहतमाम किया, बल्कि वो सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जितनी भी दुआएं, तस्बीह तहरीमा, तकबीर फ़ातिमा, या जो भी नमाज के बाद के अज़कार, सुबह उठने के, वॉशरूम जाने के, खाना खाने के, तो इसका वो बहुत बाकायदगी से, बल्कि जब वो दरवाजे तक हमें छोड़ने आते थे तो वो पहला लफ्ज़ छोड़ के बोल के हमें खामोश हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह तवक्कलतु, कि आगे आप लोग पढ़ें और उसको पढ़ते चले जाएं, और तमाम रास्ता जो है वो आयतुल कुर्सी और दीगर दुआओं का इस्तेमाल जरूर करें। तो पूरा जो माहौल है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुअत्तर इससे रहता था, और हमारी में इजाफे का बात माशाअल्लाह। यकीनन ये एक नेक लोगों की खासियत है कि वो घर में भी ऐसा माहौल, जहाँ पे भी जाते हैं, सफ़र में हूँ, दोस्तों की महफिल में हूँ, अपना जो असल मकसद है ज़िंदगी का वो कहीं नहीं भूलते। आप बासल ये बताइए कि अगर आपको ये मैं कहूँ कि आप कोई 2 ऐसी खसूसियात जो कि अब्दुल गफ़ार अजीज़ साहब में थी, वो ज़िंदगी भर आप पे चाहे कुछ हो जाए वो बिल्कुल नहीं छोड़नी, जो आप सारी ज़िंदगी अपने साथ चिमटा के रखना चाहें, वो कौन सी 2 ऐसी बातें, कोई 2 ऐसी नसीहतें आप समझते हैं कि मैं ये तो कम से कम नहीं छोड़ूंगा पूरी ज़िंदगी? जी बिल्कुल, आखिरी लम्हात में जब बीमार थे बहुत ज़्यादा, आखिरी बीमारी के 4 महीने, उसमें ज़ाहिर है हम उनको उठाते थे, बिठाते थे और वगैरह हमें करवाते थे। तो एक बात है, हमारा बहुत ज़्यादा रहते थे और हमें भी बहुत ज़्यादा तलकीन की हमेशा बावजू रहना चाहिए। माशाअल्लाह। जब भी हाजिर हो तो बावजू वाक़या भी सुनाया कि जब बासरत में मेराज के वाक़े गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल जो नबी चाहते आपसे आगे उनको सुनाई दे रही है। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कौन सा अमल है जो तुम करते हो, जो ज़ाहिर मेरे सामने होते हुए कोई ऐसा अमल है जो हमें भी नहीं पता,
تو انہوں نے بتایا کہ میں کوشش کروں جب جب بھی حاجت پڑے تو میں وضو رہتا ہوں. تو بابا ہم کبھی کبھی تھک بھی جاتے تھے, نماز پڑھنی ہے پھر آپ وضو کروا رہے ہیں. تو کہتے تھے نہیں آپ نے وضو ہر ٹائم جب بھی آپ کا موقع ملے آپ نے وضو رہنا. میں کوشش کر رہا ہوں جب سے واقعہ ہوا ہے میں وضو رہنے کی میں دوسروں کو بھی تلقین کروں اپنے دوستوں کو گھر والوں کو. اور ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بابا یہ کہتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اگر ارادہ کر لے. تو یہ بات نماز کا بہت زیادہ ہمیں تلقین کی تکبیر اولیٰ اور پہلی صف اس کو آپ نے وہ کوشش کریں گے بعد نماز میں اس کا اہتمام کریں. تو یہ دو باتیں ہیں اللہ نے توفیق دی تو اس کو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آپ اگر آخری ایک منٹ میں آپ کوئی ایسا پیغام ہماری نوجوان نسل, جس طرح آپ نے پہلے ایک بہت ہی بہترین نقطہ بیان کیا, خاص طور پہ ڈائریکشن ہر ایک کی ہونی چاہیے اور والدین کو اس میں پوری رہنمائی کرنی چاہیے, آپ عبدالغفار عزیز صاحب کی شخصیت کے تناظر میں آپ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان تک کوئی ایسا میسج آپ دینا چاہیں؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہمارے اپنے خاندان پہ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زبان و بیان کی صلاحیت سے نوازا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پیدائشی اور نسلی اعتبار سے بات آگے بڑھتی ہے جی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں. اس لیے عبدالغفار بھائی نے بھی جو ہمارے اساتذہ تھے اور جو والدین گھر کے اندر جو ماحول تھا اور کچھ عزیز و اقارب جو اسی شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتے تھے, تو ایک کام انہوں نے ہمیشہ اختیار کیا اور اس میں وہ واقعی ایک لوگوں کے لیے مثال بنے کہ خود اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ علمہ البیان, کہ انہیں بیان کی صلاحیت سے نوازا گیا ہے انسان کو, تو ہر ایک انسان کو بیان کی صلاحیت بہتر سے بہتر کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے زبان کے الفاظ کی ادائیگی, الفاظ کا چناؤ, حالات کے مطابق بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتے ہوئے, ان پڑھ اور پڑھے لکھے افراد کے درمیان میں امتیاز رکھتے ہوئے کہ بعد اس کا ابلاغ ہو جائے. تو عبدالغفار بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابلاغ کی بڑی قوت سے نوازا تھا, اس لیے وہ چند افراد ہوں یا ہزاروں کا مجمع ہو, تو جب وہ بات کرتے تھے تو سننے والے کہا کرتے تھے کہ ہاں واقعی بات سمجھ میں آ گئی. تو اس لیے میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, تو بیان کی صلاحیت اس زبان کو بہتر بنانے کے لیے ضرور اس کو پروموٹ کیا جائے, اس کو بہتر بنایا جائے, اور جہاں کہیں کوئی کمی یا کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پر اپنے سے زیادہ جاننے والوں سے پوچھا جائے اور اسے رہنمائی دی جائے. بے شک بے شک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آخر بھی 30 سیکنڈ میں فوزان بھائی آپ آخری لمحات میں جو پروگرام کے کچھ ایسا کہنا چاہیں 30 سیکنڈ میں؟ نہیں, بس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ اس غم کے موقع پہ جس طرح لوگوں نے محبتیں نچھاور کی ہیں, سچی بات ہے بہت مشکل تھا تصور کرنا بھی, لیکن اسلام کا جو نظام تعزیت ہمارے سامنے جو اس کی حکمتیں کھول کے سامنے آئی ہیں, تو بس یہی کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں بہت حوصلہ ہوا اس چیز سے. تو آخر میں بس میں دیکھنے والوں کا, دعائیں کرنے والوں کا اور ساتھ دینے والوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ جیسے مہربان لوگوں کا جو کہ ابھی تک ذکر کو جاری رکھے ہوئے ہیں, اور طائبوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت بھی نکالا اور مستقل رہنمائی بھی دی, اور انشاءاللہ ان کی نصیحتیں جو ہے وہ ہم پلے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے. جی بہت شکریہ. باسل آپ آخری 30 سیکنڈ میں کچھ کہنا چاہیں؟ جی بالکل, جیسے فوزان نے کہا کہ یہ لمحات کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے ایک بہت مشکل کام تھا, لیکن جس طرح سے لوگ محبت کر رہے ہیں, جس طرح سے لوگ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, جس طرح سے لوگ ان کی باتیں کر رہے ہیں, واقعی دل کو حوصلہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور وہ ایک اچھی جگہ پہ ہیں. اور بس ایک پردہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان آ گیا ہے, ایک دن آئے گا جب وہ پردہ بھی ہٹ جائے گا اور ہم دوبارہ ان سے ملیں گے انشاءاللہ, اچھے حالوں میں ملیں گے اور اچھی جگہ پہ ملیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ محمد باسل صاحب لاہور سے اور احمد فوزان صاحب لاہور سے, اور خصوصی شکریہ ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے.
आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तारीख गवाह रहना का आज का खुसूसी प्रोग्राम था और इसमें हमने एक बहुत बुलंद शख्सियत, बहुत अजीम शख्सियत अब्दुल गफ़ार अजीज़ के ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ गोशे हैं उनको देखा और सुना, और हमारे लिए उनकी लाइफ के अगर पढ़ते चले जाएं, देखते चले जाएं, बहुत सारी हमारे लिए नसीहतें भी हैं और हमारे लिए जो डायरेक्शंस मिलती हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो बड़ी खूबसूरत बातें की हैं हमारे पार्टिसिपेंट ने, उसमें एक दो बातें यही हैं कि अगर वज़ू का हम एहतमाम करें, अगर हम बाजमात करें, अपनी नमाजें पढ़ें, बाजमात कर लें, और ख़ास तौर पर जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा अपनी डायरेक्शन सेट कर लें और गुफ्तगू में एक म्यारी गुफ्तगू बना लें। मेरा ख्याल आज की इस नशिस्त में ये 2-3 बातें ही अगर पिक कर लें तो हमारा जो मकसद पूरा हो जाएगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले फिर किसी और बड़ी शख्सियत के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।